जय जगन्नाथ बंधुगण लीना एंड सन्नू ब्लॉग को आपण मान को स्वागत। कौन आपण माने केबे जगन्नाथ पुरी रे सिंहद्वार सम्मुख रे एक छोट घर थिबा जगन्नाथ को आपण माने दर्शन करिसंती कि? सी हेउछंती पतित पावन जगन्नाथ। किंतु प्रभु जगन्नाथ तो मंदिर भितर अछंती, पुणी बाहर काहेकि प्रभु जगन्नाथ अछंती? कहा पाई से बाहर को आसीछंती? काहेकि तांकर नाम पतित पावन जगन्नाथ होईछि? चलंतु जानिमा एहार रहस्य आजिर ही वीडियो रे। तेबे दर्शक बंधु आरंभ करिबा पूर्वरु दयाकरी वीडियोटी को लाइक करंतु आओ शेयर मध्य करंतु। एही भली भाबरे रहस्यमय वीडियो सब देखिबा पई आपण माने जे माने सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब मध्य करंतु और कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखिबा को जमा भी भूलिबेनी। आगु को एहीपरि भाबरे प्रभु जगन्नाथଙ୍କ विषय रहस्यमय वीडियो सब मु आपण मानक सम्मुख को नहीं आसीबी। जहाँ आपण माने जानि नाहंती बा किछि किछि जानिछंती, निहाती जानिबा दरकार। ताहा हेले जाय जगन्नाथ संस्कृति और सनातन धर्म आगु को जीव। जगन्नाथ मंदिर बहुत रहस्यमय वीडियो एही चैनल रे मु देइछि बा आगु को दबा को जाउछि। मध्यकालीन भारत रे सेतेबेले मुस्लिम राजा माने तांकर आतंक चरम सीमा रे थिला। से माने हिंदू मंदिर को भांगिबा, मंदिरर धन संपत्ति लुटिबा एवं हिंदू स्त्री मानंकु जबरदस्ती विवाह करिबा एहा तांकर मुख्य कार्य थिला। तेणु बहुत हिंदू राजा बाध्य होई तांकर धर्म परिवर्तन करिथिले, नचेत तांको अधीन रे कार्य करुथिले। एही समय रे मुस्लिम राजा माने प्रत्येक जगह रे तांकर सुबेदार मानंकु नियुक्ति करुथिले। सेमाने सेही राज्य रे मन इच्छा कर आदाय करुथिले आ लोकंको उपरे अत्याचार मध्य करुथिले। तांकर दरकार थिला केवल मुगल साम्राज्य को बहुत कर मिलुथाओ। एहीपरि अत्याचारर शिकार होइथिले ओडिशार राजा रामचंद्र देव। से मध्य सेतेबेले बाध्य होई मुगल साम्राज्य अधीन रे कार्य करुथिले। तांकर राज्य पुरीभाग खोर्धारे थिला। तांकर राज्यर सुबेदार थिले तर्की खान। से हिंदू मानकर प्रबल विरोधी करुथिले एवं से चाहुथिले किपरि हिंदू मंदिर को भांगी दिया जीवो, किपरि हिंदू मानक धर्म परिवर्तन करा जीवो और किपरि राज्यर प्रचुर कर आदाय हेबो। तांकर अत्याचार दिन को दिन बढ़ी चली थाए। राजा रामचंद्र एहा जमारू भी सह्य करि पारु नथिले। निज राज्यर प्रजा मानंकु एपरि कष्ट रे देखि से तर्की खान को विपक्ष रे युद्धर घोषणा कले। किंतु दुर्भाग्यवशत राजांकर एही युद्ध रे पराजय हेला। पराजय परे तांको सुबेदारंकर मुख्य कारागार कटक रे बंदी करी रखागला। राजा प्रभु जगन्नाथंकर बहुत बड़ भक्त थिले। प्रतिदिन प्रभु जगन्नाथंक दर्शन पाई से पुरी जाउथिले। कारागार रे नाही से प्रभु जगन्नाथंको देखि पारुथिले, नाही तांको राज्य रे किछि खबर जानि पारुथिले। तेणु से बहुत चिंतित थिले, कारण से जानिथिले कारण से तर्की खान निश्चित भावरे जगन्नाथ मंदिर रे आक्रमण करी प्रभु जगन्नाथंको और बलभद्र सुभद्रांको क्षति पहुंचाई पारिथिबो बोली। तेणु से बहुत चिंता रे दिन काटुथिले। एही समय रे तर्की खान रो एक प्रस्ताव आसिला। जदि से तांको भौणी रजिया को विवाह करिवे तेबे से तांको बंदीरु मुक्ति करिदेबे। रजियार माँ जणे हिंदू धर्मी थिले, जाहाकु ही मुसलमान माने बलपूर्वक विवाह करिथिले। एपरि तो करंती एमाने निजर वंश विस्तार करिबाकू। तेणु रजिया मध्य प्रभु जगन्नाथंक भक्त थिले। रजिया एहा जानी राजा रामचंद्रंक पाखकू बंदी गृह को गले। तांको देखा करी से राजा को विनती कले जे से तांको विवाह करंतु, जहा द्वारा से बंदीरु मुक्त होई खोर्धा रे रही पारिबे आउ प्रभु जगन्नाथ मंदिर को सुरक्षा दे पारिबे, नहले एमाने मंदिर को लुटि नेबे। प्रथमे तो राजा एथिरे राजी नथिले, कारण रजिया को विवाह करिबा माने तांकर धर्म परिवर्तन करिबा आउ प्रभु जगन्नाथंक ठारू सबुदिन पाई दूरेई रहिबा। तेणु से एही प्रस्ताव को मना करी देले। से कहिले मु जदि तुमको स्पर्श मध्य करिबी तेबे मु पतित बोली धरा जीवी। मोर राज्यवासी मोर तिरस्कार करिदेबे।
ମୋର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ବିବାହରେ ଜମା ବି ରାଜି ନୁହଁ। ତେଣୁ ରଜିଆ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏପରି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କେବଳ ମୋତେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିପତ୍ତିକୁ ତ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନା। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରଜିଆକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବିବାହ ପରେ ରାଜା ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଜିଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିନଥିଲେ। ସେ କଟକରେ ରହିଲେ। ରାଜା ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କଟକ ଯାଆନ୍ତି। ଯେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଲେ ରାଜା ଜଣେ ମୁସଲିମ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ। ରାଜା ମୁସଲିମ ଝିଅ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ସେ ମୁସଲମାନ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଗଲା। ହିନ୍ଦୁ ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ପୁରା ମହଲରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂଜାରୀମାନେ ଏହା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେବେ ସେ କିପରି ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଯେପରିକି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବା, ଏକାଦଶୀରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଲଗାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆଉ ତୁଳସୀ ମାଳା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ରାଜା ଯେହେତୁ ତର୍କି ଖାନର ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କଲେ, ତେଣୁ ତର୍କି ଖାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ପୂର୍ବ ଭଳି ଚାଲୁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ନା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବ, ନା ହିଁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ବିନା ରହିପାରିବେ। ଏହି ସବୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପାର ଭକ୍ତି କମି ନଥିଲା। ସେ ଦିନ ବେଳା ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଏ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ଥରେ ମୋତେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ରାଜା ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଜୋରରେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କୁହନ୍ତି। ନିଜ ଭକ୍ତର ଏହି ଦୁଃଖ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ବା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେ? ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ନିଜର ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଆସିଲା। ଭକ୍ତ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖି ପୁଣି ଫେରିଗଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ହେଲା। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରର ଅନ୍ଧକାରରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖା କରନ୍ତି। ଏଠାକାର ପୂଜାରୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସବୁଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭଗୃହର କବାଟକୁ ଖୋଲନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ପୁଷ୍ପ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଯାଏଁ ପୁଷ୍ପମାନ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଛି ତ ଚମତ୍କାର ହେଉଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ପୂଜାରୀମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଦିନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୌନ ବ୍ରତରେ ବସିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, କାଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇବେ। ସତକୁ ସତ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟେ। ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଯୁବତୀକୁ ବିବାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ମୋର ଦର୍ଶନ ବିନା ସେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସବୁଦିନ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଡାକ ପକାଉଛି। ଏହିପରି ନିଷ୍ପାପ ଭକ୍ତଠାରୁ ମୁଁ କିପରି ବା ଦୂରରେ ରହିପାରିବି? ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଏ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗୃହରେ ମୋର ପ୍ରତିମାକୁ ସ୍ଥାପନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାଜା ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହା କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
ସମସ୍ତେ ଏହା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ଛୋଟିଆ ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, ପତିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପତିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି ବା ପତିତ ପାବନ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଡାହାଣ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ପତିତ ପାବନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ବଡ଼। ପତିତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଉଠି ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପତିତ ପାବନ ଭାବେ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।